I'm Patrick Lancaster, and right now we are again back in the Kursk region with Russian forces, specifically the Akhmat Special Forces, and we are going deep into the front line. We're going to be going to an artillery site where they are going to be firing on the Ukrainian forces that are in the Kursk region. As you may remember, months ago, Ukrainian forces came across the border into Russia, occupied over 1,500 square kilometers, and now Russia pushed them back to less than 500. That is being reported right now. We're here to show you what the real situation is. We're going to be seeing how Russian forces fire their artillery on Ukrainian forces' positions in the Kursk region of Russia. Not going to see this anywhere else. Stick with us, we got a lot more to come. Right now, go down to the description and subscribe to my Substack, because that's where most of my extra material goes. If you're just watching on YouTube, you're not getting everything. So go subscribe to my blog on Substack for much more material. And remember, we're totally independent, crowd-funded journalists. Support my work with the link on the screen or in the description. We're out. Here we go, a lot more to come. Да, меня Сергей зовут. Ага. Сергей. Вы Akhmat спецназ, да? Ахмат спецназ, да. И что мы будем делать сейчас? Где мы едем? Сейчас мы едем на орудие к нашим пацанам, на орудие Д-20, 152 миллиметра, и будем работать по вражеским позициям, по указанным целям. Там же также мы пообщаемся с расчетом, узнаем, как у них дела. И вот все в таком роде. Как обстановка там? Горячая, опасно? Обстановка, да, бывает по-разному, все зависит от активности соперника, противника нашего. Бывает опасно, бывает поспокойнее, но в любом случае идут боевые действия, обстановка всегда напряженная, всегда нужно держать ухо востро, как говорится. И когда они будут стрелять, думал, будет ответ? Не понял. Когда они будут стрелять, будет ответ? Когда, да, мы отработаем, то велика вероятность, что враг в ответ тоже будет в нашу сторону работать. Поэтому после работы необходимо либо понижать горизонт, спускаться в укрытие. Такие варианты. FPV-дрон улетает здесь? Да, работают здесь FPV-дроны противника. Мы всячески с ними боремся, но они бывают. You know, it's times like this, going into the front line, you get nervous. I get nervous because at any point there could be a kamikaze drone. It hits. Just what 10 days ago, I had a friend of mine outside Donetsk, journalist, killed. Not even a kamikaze drone that hit their car, but reportedly a Ukrainian drone that just dropped a bomb on their civilian vehicle. It was a civilian car full of journalists, and my friend reportedly got a direct hit in the head. So this time I always pray, hope everything's all right. Wish my family, think of my family. I love them very much, all of them. So it's all good and fine trying to come and show the reports that people aren't seeing around the world, that the Western mainstream media is not showing. I mean, I feel like I need to, because literally, if I'm not here in the Kursk region showing these reports in English, they're not going to be shown by others. There's no other independent journalists that have been showing these reports since the last time I was here months ago. So just doing what I can so people in the world would have an option to see things from this part of the pie of the information that's out there. I don't have all the information, nobody does, as I always say. You get as much information from as many different sources as possible. And I'm just doing my part that I feel like God's put me here to do, to show what you're not going to see in other places.
whatever. You know, get as much information you can and open your mind a bit. All right. More coming here. Nadia, love you. Мы уже приблизительно знаем, в каких местах ППВ-дроны часто наибольшая активность у них. И в этот момент мы включаем рэп. У нас рэп, и он работает, действительно помогает. Точно, да? Это церковь, да? Да, да. Вообще не то, ладно, до сих пор все в них. И батюшка здесь. Церковь работает еще. Да, После обстрел? да. Все, приехали мы на позицию. Пойдем сейчас к экипажу, к расчету. И переговорим с расчетом. Здравствуйте. Можно представиться себя? Солдат. Как принял? Да? Позывной, да? Позывной солдат. Позывной солдат и солдат, да? Ну да, сам солдат. Ага. И где мы находимся и что мы будем делать? Мы находимся сейчас на пункте управления связи. Здесь мы принимаем данные от командования и работаем уже по цели, которую нам дают. Вас техник будет стрелять или что именно будет делать? Мы стреляем из пушки по противнику. Стреляем как по крупным целям, так и по пехоте. Работа интересная, так сказать. Вот так что сказать. У нас здесь весело. У нас здесь не соскучишься. Вы откуда? Я с Нижнего Новгорода. Мгм. И как вы попали здесь? Я сам пошел целенаправленно, подписал контракт. Вот, и попал в подразделение Ахмата. И уже по распределению попал уже сюда, в артиллерию. Сколько лет? Мне 36. Ага. И сколько лет уже солдат? Здесь сейчас я второй месяц. О, и все. Да, Вы уже старший? да. Но я на данный момент заменяю товарища, так как он по семейным обстоятельствам отъехал, как бы. И в ближайшее время должен вернуться. И пока в данный момент здесь, да, старший. И что твоя профессия до? Здесь Не, до. Твоя Дома? профессия. Твоя профессия. моя профессия — технологии машиностроения. Вот. И можно сказать, именно процесс сейчас, что будет? Что будет сейчас? Да, что процесс, как процесс будет? Процесс будет, если нам поступят координаты цели, если будет противник наступать, мы эти цели вбиваем, даем наводчику навестись прицел угломер и работаем уже орудием по противнику. Все, спасибо. Пожалуйста, А еще один вопрос. давайте. Скоро Дональд Трамп будет новый президент еще раз Ага. за США. Он был обещание мир здесь. Что вы могу сказать за это? Ну, что я могу сказать? Президенты разные, у всех разные обещания, так сказать. И мы, конечно, надеемся на лучшее. Мы, как наш президент сказал, мы готовы к переговорам. Я надеюсь, президент Трамп все-таки пойдет на переговоры с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И в скором времени это все закончится, и вопрос будет закрыт. Если вы могу сказать Трамп, несколько слов, именно лицо в лицо, что вы могу сказать Трамп? Трампу? Да. Ну, что я могу сказать? Я его лично не знаю, поэтому что я могу сказать? Я вам скажу: здравствуйте, господин президент. Надеюсь, что вы учтете свои ошибки в прошлом и не допустите их в будущем. Все. Спасибо.
Сначала на оптиму передай. Позывной Сайга. И что вы будете делать сейчас? Или что вы сделаете? Я сейчас выполняю должность номера расчета. Вот. То есть доставляю БК до орудия. И какое оружие вы стреляете? С орудия серьезно, большое. Это 150 миллиметров, да? 152 миллиметра у меня орудие. Ага. Вот. Гробный, да? Огромное, большое, да. Да. Орудие большое, огромное, стреляет серьезно. Выстрелы хорошие. Как далеко это стреляет? Километров на 17 километров. Ага. Да, рабочий 15. И если команда пошла сейчас, и вы стреляете, будет ответ от украинский? Контрбатарея. Да. Контрбатарея, ну, как успеют вычислить. Если вычислят, возможно, и может быть. Конечно, такие случаи бывают, как бы, когда контрбатарея у них тоже работает. Как бы не надо никогда недооценивать противника. Вот. So, опасно будет, да? Ну, конечно. Когда по тебе начнут обкладывать. И FPV бывает, Постоянно. да? Постоянно. Постоянно FPV. Ага. Все хорошо, so, просто вы жду. Да, мы ждем команды к бою. Пока поступила команда к бою, все, мы непременно бронирование одели и как можно быстрее выдвинулись на позицию. Вот. Что, 2 минуса? Да. Что, 1? Солдат Максим. Иди сюда, иди Если что, лезь сюда, понял? Ага. 56, уклонил 68-63. Заряжен уже, да? Да. Отходим. Наведен, готов к выстрелу. So, the Russian artillery team is just about ready to fire the 152 millimeter rounds on Ukrainian positions. They got the first command to come out to the firing position and waiting on the final command to fire. Come at any time. We're here to show you exactly what the situation is. They've already made the targeting adjustments for the command that came in, and at any time could be the final command to fire. We don't know how many times they're going to fire. Could be 1, could be 10. I have no idea. They don't have no idea. They're just racked on command. This is all part of the overall picture of the logistics and command and control that I've been showing you here in this series. I mean, you've got the command and control center that takes charge and monitors all the different drones that are in the sky at different times. You've got the command and control center that monitors the artillery, just like we're seeing right now, and we continue to bring you everything on the ground. So now let's take a closer look to the next loading and see if there's going to be another one or if we got to get out of here. The artillery, just like we're seeing right now. Договаривались на один. You are from? United States. Что там, Макс? My father lives in the United States. Yeah? Nice. Kansas City. Максимально, говорит.
Макс! Да подожди, блядь, не лезь! Там которого Языки, один братан. есть, один! G38, G38! заряжай. Все, принял. 73. Наведен, готов. Валек, отходим. Отойди чуть. Заряжен! Выстрел! Выстрел! So, now we gotta get out of here fast. Ugh. Alright, so we saw the artillery in action. You're not gonna see this anywhere else. Get as much information from as many different sources as possible. Now we gotta get out of here fast before there's a return fire. Please like, share, and subscribe, and hit that link on the screen to support our work, or the link in the description. And subscribe to my Substack blog. There's a lot of information there. We're out. A lot more to come.